السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں کھربوں درود و سلام تاجدار نبوت رحمت للعالمین حبیب اللہ مجتبی و مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ رب العزت مغفرت فرمائے۔ آپ کی، ہماری اور ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی زندگی کی تمام مشکلات دور فرمائے۔ نماز، ذکر اللہ، تہجد اور درود پاک کی کثرت عطا فرمائے۔ قبر کے عذاب سے نجات دیں، جنت میں بآسانی داخلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیدائش کے بعد حضرت زینب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار دیکھا تو ان کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلے۔ سانحہ کربلا نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت میں مثمر اوصاف بے نقاب کر کے عالمی تاریخ میں ایک بے مثل مثال کی شمع روشن کرتی جو تا حیات انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی اور صبر و شکر، تسلیم و رضا کا درس دیتی رہے گی۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو پیدائش کے بعد پہلی بار دیکھا اور بازوؤں میں اٹھا لیا تو فرمایا کہ زینب اپنی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مشابہت رکھتی ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دنیا کی عظیم ترین ہستی اور محبوب خدا اپنے نانا سے مشابہت ہے۔ گویا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب تینوں کو اپنے ننھیال سے بہت زیادہ روحانی وراثت ملی تھی، اور پھر حضرت فاطمہ کی گود اور مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی پدرانہ شفقت اور توجہ گویا سونے پہ سہاگا والی بات تھی۔ حضور نبی کریم نے اپنی پیاری نوازی کا نام بھی اپنی بیٹی زینب کے نام پر رکھا اور مشابہت اس ہستی سے قرار دی جس کے بارے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کیا جلال ہے ان الفاظ میں، اور ہاں یاد رکھو کہ خدا کی قسم اس نے مجھے کوئی ایسا مہربان عطا نہیں کیا جیسے خدیجہ تھی۔ جب اللہ کا نبی قسم اٹھاتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دینے اور قسم اٹھانے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت زینب کی موجودگی میں مسلمان خواتین، خاص طور پر جوان خواتین کو کسی آئیڈیل، کسی مثال اور کسی خاتون کی طرف دیکھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان ہستیوں کو قلب و نگاہ میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح رضائے الہی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور عظمت کی منزلیں طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اس سے عظیم تر کسی کا حسب نسب ہو سکتا ہے۔ حضرت زینب ہمارے پیارے رسول کی نواسی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی چہیتی بیٹی اور مولائے کائنات حضرت علی کے جگر کا ٹکڑا تھیں۔ پھر وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سرداران نوجوان جنت کی نہایت پیاری بہن تھی۔ سچ یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان عشق رسول کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ عشق رسول کے بغیر مسلمانی کی منزل نہیں ملتی، نہ ہی قلب و نگاہ روشن ہوتے اور باطن منور ہوتا ہے۔ لیکن عشق رسول اہل بیت کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جن عظیم اور مقدس ہستیوں کو رسول خدا نے بازوؤں میں اٹھا اٹھا کر کہا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ علی، حسن، حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا ان ہستیوں، عظیم ترین ہستیوں سے محبت کیے بغیر عشق رسول کا سراغ مل سکتا ہے؟ عشق کی ان شمعوں کو روشن کیے بغیر روحانیت کی منزل کا نشان مل سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ میں تاریخ عالم چھانتا رہا، لیکن مجھے اس سے بڑی صبر و شکر، رضائے الہی اور بہادری و جرت کی مثال نہیں ملی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی عظیم شخصیات بھی اس حوالے سے حضرت زینب کی خاک پاک کے قریب نہیں۔ ذرا سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزماں کی نواسی حضور صلی اللہ علیہ
अलैहि वालैहि वसल्लम की निहायत प्यारी बेटी खातून जन्नत हजरत फातिमा की बेटी और मौलाए कायनात खलीफा चहरम हजरत अली के जिगर का टुकड़ा मैदान करबला में अपने प्यारे भाई हजरत इमाम हुसैन और अपने दो जिगर गोशों हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और हजरत औन बिन अब्दुल्लाह के अलावा अपने भतीजों भांजों करीबी अजीजों की शहादत के बाद सहरा की वहशत और रात की तारीकी में तन्हा गमों का पहाड़ उठाए बैठी थीं, लेकिन न कोई शिकवा हो फरियाद, न कोई गिरिया और न ही मासूम होठों पर शिकायत। सब्र का दामन मजबूती से थाम रखा था। अल्लाह की रजा पर इस कदर राजी कि अपने रब से इन कुर्बानियों की कबूलियत की दुआ में मसरूफ थीं। दूसरी तरफ दुश्मन के खैमों में फतह का जश्न मनाया जा रहा था। दुश्मन ने अहले बैत की इबादत गुजार और हरम नबवी की इफ्फत मुआब बेटियों के सरों से चादरें भी उतार ली थीं और कानों से सोने की बालियां भी खींच ली थी। कयामत की उस रात भी आपने नमाज तहज्जुद कज़ा न की और न ही जिक्र व अस्कार में कमी आने दी। सुभान अल्लाह, सब्र शुक्र और रज़ाए इलाही की इंतहा है कि जब इस लुटे पिटे गम के लहू में डूबे काफिले को कूफे के गवर्नर अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में लाया गया तो उसने हजरत ज़ैनब से पूछा, आपने अपने भाई के सिलसिले में खुदा के अमर को कैसा पाया? हजरत ज़ैनब ने इंतहाई इत्मीनान और यकीन के साथ जवाब दिया, हमने अच्छाई के अलावा कुछ नहीं देखा। सुभान अल्लाह, क्या खुदा की तरफ से ये फैसला हो चुका था कि इन्हें मकबूल देखे और अब वो लोग खुदा की अबदी बारगाह में आराम कर रहे हैं। सब्र शुक्र और रज़ाए इलाही पर राजी रहने की इससे बड़ी मिसाल दी जा सकती है। हो सकता है कि मेरी कम इल्मी हो, लेकिन तारीख़ आलम में इस तरह के सब्र शुक्र की मिसाल मौजूद ही नहीं। यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब का खिताब जुर्रत व बहादुरी और हक गोई की एक मुनफरिद मिसाल है। सरकारी फौज के हिसार में जब ये लुटा पिटा भूखा प्यासा जुल्म सितम के जख्मों से चूर काफिला यजीद के दरबार में पेश किया गया तो हजरत ज़ैनब ने हिकमत व दानिश और जुर्रत व बहादुरी से कहा, यजीदी तुम अपने ज़ौम में समझ रहे हो कि कामयाबी मिल गई और अहले बैत सरनगू हो गए, मगर हकीकत में अहले बैत का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि यजीद और उसके साथियों ने अपने आप को तबाह व बर्बाद कर लिया है। तारीख ने हजरत ज़ैनब के अल्फाज पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी और वाज़े कर दिया कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। हम सब्र और शुक्र की बातें तो बहुत करते हैं, इश्क रसूल और हुबे अहले बैत के दावे भी करते हैं, और हाल ये है कि पाँव में जरा सा कांटा चुभे, कोई मुसीबत या मुश्किल आ जाए, ये गम सदमे का सामना करना पड़े तो सब्र का दामन छोड़ देते हैं और अल्लाह ताला से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं और आहें भर भर कर आसमान सर पर उठा लेते हैं। किसी बद्दू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जहन्नुम की आग किस शय से ठंडी होती है? आपने फरमाया, दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करने से। अर्ज किया कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। हजरत ज़ैनब का ख्याल आता है तो सोचता हूँ कि क्या दुनिया की मुसीबतों पर सब्र की इससे बड़ी मिसाल मिल सकती है? क्या गम के पहाड़ तले दबकर सब्र और शुक्र के साथ भूखे प्यासे भाई बेटों भांजों और भतीजों के खून शहादत के बावजूद इस कदर कसरत से जिक्र इलाही किया जा सकता है? हजरत ज़ैनब को कुर्ती जिन्हें हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के साथ अपने लुआबे दहन से दी थी, सिर्फ वही अजीम हस्ती इस कदर सब्र और शुक्र का मुजाहरा कर सकती थी और सदमात में डूब कर भी इस कदर जिक्र इलाही कर सकती थी। अगर हम उनकी मिसाल की शमा से रोशनी की एक किरण भी हासिल कर लें तो जिंदगी में एक इनकलाब आ जाएगा। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।